بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 9، شرم اس سے جدا نہیں ہوتی۔ نمبر 10، دنیا میں لالچ کبھی اس کے کسی کام سے ظاہر نہیں ہوتی، اور یہی وہ 10 فضیلتیں ہیں جس سے عاقل انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دواؤں، ادب، عبادت اور آرزو کی ماں کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں 4 قسم کی ہوتی ہے: دواؤں کی ماں، ادب کی ماں، عبادت کی ماں اور آرزوؤں کی ماں۔ دواؤں کی ماں کم کھانا ہے، ادب کی ماں کم بولنا ہے، عبادتوں کی ماں کم گناہ کرنا ہے اور آرزوؤں کی ماں صبر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ کتنی جنگیں لڑیں؟ کفار کے ساتھ ہونے والے غزوات اور جہاد کی تعداد 26 ہے۔ نمبر 1، غزوہ ابروان۔ نمبر 2، غزوہ بوات۔ نمبر 3، غزوہ عشیرہ۔ نمبر 4، غزوہ بدر۔ نمبر 5، بدر کبریٰ۔ نمبر 6، بنی سلیم۔ نمبر 7، سویق۔ نمبر 8، ذی عمر۔ نمبر 9، احد۔ نمبر 10، نجران۔ نمبر 11، بنی نذیر۔ نمبر 12، بدر اخیر۔ نمبر 13، ذات الرقاع۔ نمبر 14، دومۃ الجندل۔ نمبر 15، خندق۔ نمبر 16، احزاب۔ نمبر 17، بنی قریظہ۔ نمبر 18، بنی الحیان۔ نمبر 19، بنی کرد۔ نمبر 20، بنی مستلق۔ نمبر 21، حدیبیہ۔ 22، خیبر۔ 23، فتح مکہ۔ 24، حنین۔ 25، طائف۔ 26، تبوک۔ کیا آپ جانتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج اور کتنی اولادیں تھیں؟ جناب خدیجہ کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں کی، جن کی تعداد یہ ہے: پہلی عائشہ بنت ابوبکر، دوسری حفصہ بنت عمر، تیسری ام حبیبہ بنت ابو سفیان معاویہ کی بہن، چوتھی سودا بنت زمعہ، پانچویں ام سلمہ بنت ابی امیہ، چھٹی صفیہ بنت حی ابن اخطب، ساتویں میمونہ بنت حارث ہلالیہ، آٹھویں زینب بنت حجش اسدیہ، نویں جویریہ بنت حارث۔ جناب خدیجہ سے ایک بیٹا قاسم اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیدا ہوئیں، جبکہ کنیز ماریہ قبطیہ سے ابراہیم پیدا ہوئے۔ کیا آپ جانتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں چند ایسی خصوصیات تھیں جو دوسرے انسانوں میں موجود نہیں تھیں؟ چند خصوصیات کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ ہمیشہ آپ کی جبین مبارک سے نور چمکتا رہتا تھا، جو رات کے وقت چاند کی مانند در و دیوار کو روشن رکھتا تھا۔ جیسا کہ روایت ہوئی ہے کہ ایک رات حضرت عائشہ کی سوئی گم ہو گئی۔ جیسے ہی پیغمبر حجرے میں داخل ہوئے، فوراً انہیں سوئی مل گئی۔ اس کے علاوہ ایک تاریک رات میں پیغمبر اپنے اصحاب کے ہمراہ کسی جگہ سے گزرنا چاہتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تو آپ کی انگلیوں سے ایسا نور نکلا کہ جس کی روشنی سے اصحاب راستے سے گزر گئے۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ رسول جہاں سے گزرتے دور دور تک وہاں سے ایسی خوشبو آتی کہ ہر گزرنے والا اسے محسوس کرتا تھا، اور کوئی خوشبو اس سے اچھی نہ تھی۔ تیسری خصوصیت یہ تھی کہ جب سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کا سایہ نہ ہوتا، کیونکہ وہ سر تا پا روح مجسم اور جسم منور تھے، اور سورج کو نور مطلق پر تصرف حاصل نہ تھا، جبکہ ائمہ اطہار بھی یہی خصوصیت رکھتے تھے۔ چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ جب بھی سورج میں نکلتے تو کسی پرندے کو سر کے اوپر سے گزرنے کی طاقت نہ ہوتی تھی۔ پانچویں خصوصیت یہ تھی کہ آگے اور پیچھے دیکھنے میں کوئی فرق نہ ہوتا تھا۔ جس طرح آگے دیکھتے تھے
वैसे ही पीछे भी देखते थे। छठी खसूसियत ये थी कि बदबू का उन तक गुजर तक ना था। सातवीं खसूसियत ये थी कि गंदगी उनके रास्ते से दूर हट जाती थी। आठवीं खसूसियत ये थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब दहन जिस जगह भी मलते बीमार को शिफा मिल जाती थी। नौवीं खसूसियत ये थी कि तमाम लुगात और ज़ुबानों से आगाह थे और लोग जिस ज़ुबान में सवाल करते उसी ज़ुबान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाब हासिल करते थे। 10वीं खसूसियत ये थी कि आपका देखना ख्वाब और बेदारी में यकसा था। 11वीं खसूसियत ये थी कि आपके दोषे मुबारक पर मोहरे नबूवत थी, जिसके नूर के आगे सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाती थी। 12वीं खसूसियत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफ कटे हुए और खतना शुदा पैदा हुए, जबकि आपके तमाम जानशीनों में भी ये खसूसियत मौजूद थी। नंबर 13वीं खसूसियत ये थी कि आपसे जो कुछ दफ़ा होता था खुशबू होती थी और किसी को नज़र ना आती थी, बल्कि ज़मीन उसे निगल लेती थी। 14वीं खसूसियत ये थी कि कुव्वत और शुजात में कोई आपके मुकाबले का ना था। 15वीं खसूसियत ये थी कि जहाँ से गुजरते ज़मीन और संगरेज़े अदब से सलामो इकराम बजा लाते थे। 16वीं खसूसियत ये थी कि हर शख्स की सोच, कस्त और नीयत से आगाह थे। 17वीं खसूसियत ये थी कि मक्खी और दीगर हशरात को आपके जिस्म अतर पर बैठने की ताब न थी। 18वीं खसूसियत ये थी कि कुफार और मुनाफिकीन आपको देखते ही लर्जा बर अंदाम हो जाते थे। क्या आप जानते हैं इस्लाम ने 5 चीज़ों को छुपाने का हुक्म दिया है। 5 चीज़ों को मख्फी करने का शरीयत मुकद्दसा ने हुक्म दिया है। अव्वल गुर्बत और तंगदस्ती को इस तरह छुपाए कि लोग उसे बेनियाज समझें। दोम सदके को इस तरह दे कि लोग उसे कंजूस समझें। सोम बुग़्ज़ और कीने को इस तरह छुपा कर रखे कि लोग उसे मुहिब और दोस्त समझें। चाहारुम मुस्तहिब इबादात को इस कदर छुपाए कि लोग गुमान करने लगें वो इबादात अंजाम नहीं देता। पंजुम दर्द और बीमारी को इस तरह मख्फी रखे कि लोग कहें कि वो हमेशा सालिम व तंदुरुस्त रहता है। क्या आप जानते हैं ऐसे सितारे मौजूद हैं जिनके मुकाबले में सूरज की रोशनी कुछ नहीं है। इसका इंकशाफ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने किया है। आप फरमाते हैं कि रात में हमें नजर आने वाले सितारों में चंद सितारे इस कदर नूरानियत रखते हैं कि सूरज की रोशनी उनके मुकाबले में मांद है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर अब तक कुछ अरसा पहले तक महदूद इंसानी मालूमात इस हकीकत को दर्क करने से कासिर थीं। आज जबकि इमाम के दौर से अब तक कितनी सदियां गुजर चुकी हैं, साबित हो चुका है कि उस अजीम शख्सियत की बात बिल्कुल सही थी कि आसमान पर ऐसे सितारे मौजूद हैं जिनके सामने सूरज एक बेनूर सितारे की हैसियत रखता है। इन रोशनदार सितारों को कवाज़िर कहा जाता है। इनमें से बाज़ की रोशनी करोड़ों सालों का सफ़र तय करके ज़मीन तक पहुँचती है। क्या आप जानते हैं सबसे पहले इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इस बात की खबर दी कि ज़मीन अपने मदार में चक्कर लगाती है। आलम तशी के मुतफक्कर ज़हन नामी किताब, जिसे यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटी के माने हुए असातिज़ा में से 25 अफराद ने अंग्रेज़ी में लिखा है, अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वज़्ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फ़ितनिज़ ज़माने, अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या मज़हर अल ईमान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैका या काते अल बुरहान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक।
و ظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد